Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Mr. Bhagavad Rajagacharya, also the C.C. Badesi, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna, Gopa Govita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Shamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutade Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Paschata Dishatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, verse 29. Jara Marana Mokshaya Mamasritya Yatantiye Te Brahma Tadvidu Kritsnam Adhyatmam Karma Chakilam Jara Marana Mokshaya Mamashritya Yatantiye Te Brahma Tadvidhu Krishnam Adhyatmam Karma Chakilam Jara Marana Mokshaya Mamashritya Yatantiye Te Brahma Tadvidhu Krishnam Adhyatmam Karma Chakilam. Translation. Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. மொழிபெயர்ப்பு
முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. Purport: birth, death, old age, and disease affect this material body, but not the spiritual body. There is no birth, death, old age, and disease for the spiritual body, so one who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Personality of God and engages in eternal devotional service is really liberated. Aham Brahmasmi, I am spirit. It is said that one should understand that he is Brahman, spirit, soul. This Brahman conception of life is also in devotional service, as described in this verse. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform, and they know everything about transcendental activities. 4 kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental services of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. But those who are worshippers of demigods never reach the Supreme Lord in the Supreme Planet. Even the less intelligent Brahman realized persons cannot reach the Supreme Planet of Krishna known as Goloka Vrindavan. Only persons who perform activities in Krishna consciousness are actually entitled to be called Brahman because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. Such persons have no misgivings about Krishna, and thus they are factually Brahman. Those who are engaged in worshipping the form of or archa of the Lord, or who are engaged in meditation on the Lord simply for liberation from material bondage, all are also know by the grace of the Lord the purports of Brahman, Adi, Bhuta, etc., as explained by the Lord in the next chapter. பொருளுரை: பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை இந்த ஜட உடலைத்தான் பாதிக்கின்றன, ஆன்மீக உடலை அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை கிடையாது. எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரம புருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் உண்மையில் முக்தி பெற்றவனாவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன். தன்னை பிரம்மனாக ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவன் உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. வாழ்வின் இந்த பிரம்ம ஞானம் இப்பதத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிவர். பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்தும் 4 வித தூய்மையற்ற பக்தர்கள் தாங்கள் விரும்பிய குறிக்கோளை அடைகின்றனர். மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது அவர்கள் பரம புருஷனுடனான ஆன்மீக உறவினை உண்மையில் அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவோர் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லோகத்தை ஒருபோதும் அடைவதில்லை. பிரம்மனை உணர்ந்து சிற்றறிவு படைத்தோரும் கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணரது உன்னதமான லோகத்தை அடைய முடியாது. செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயலாற்றுவோர் மட்டுமே பிரம்மன் என்று அழைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைவதற்கான உண்மையான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்தகையோருக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய சந்தேகங்கள் ஏதும் கிடையாது என்பதால் அவர்களே உண்மையான பிரம்மன். பகவானின் விக்கிரகத்தை வெளிப்படுவதில் ஈடுபட்டுள்ளோரும் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்காக பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானின் கருணையால் பிரம்மன், அதிபூதா போன்றவற்றின் பொருளை அறிய முடியும். பகவான் இதனை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். This first line talks about persons who desire freedom from birth and death. இந்த முதல் வரியானது பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுபட பிரயத்தனிப்பவர்களை பற்றி பேசுகிறது. And old age. மேலும் முதுமை இதுவும் சேர்த்து. Definitely everybody wants that. உண்மையில் அனைவரும் இதை விரும்புகின்றார்கள். Nobody wants death, nobody wants sickness, nobody wants old age. யாரும் முதுமையோ இறப்பையோ அல்லது நோய் நொடியினால் துன்பப்படுவதையோ விரும்புவதில்லை. But we can't do anything about it. ஆனால் நம்மால் அதை பற்றி எதுவும் செய்ய முடியாது.
Some people have more sickness, some people have less sickness. சில மனிதர்கள் பெரும் வியாதியினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், சிலர் குறைந்த வியாதியினால் அவதிப்படுகிறார்கள். இதை தவிர்க்க முடியாது. Nobody is completely free of sickness. இந்த நோய் நொடியிலிருந்து யாரும் முழுமையாக விடுதலை பெற முடியாது. Nobody wants old age, but everybody gets old. யாரும் முதுமை அடைய விரும்புவதில்லை, ஆனால் அனைவரும் முதுமை அடைகின்றோம். No one can prevent that. யாராலும் இதை தடுக்க முடியாது. Everybody dies, no one can prevent that. அனைவரும் உயிரை நீத்தையாக வேண்டும், இதையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது. So these are all things that we don't want. இவையெல்லாம் நாம் விரும்புவதில்லை. So what do we do about it? இதற்காக நாம் என்ன செய்ய முடியும்? So one is don't do anything. முதல் நாம் எதையும் செய்ய முடியாது என்று விட்டுவிட வேண்டியது. So all we do is worry about it. அதை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். Then we can make some attempt, but it's hopeless. So we may go get medicine, go to the doctor, etc. But we cannot prevent old age, death, etc. ஒரு சிலர் இதற்காக மருந்து விடுபட பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம், ஆனால் அதனால் பெரும் துன்பமே அடைகின்றார்கள். So the best thing we can do is tolerate. நாம் செய்ய சிறந்த வழி என்னவென்றால் இதை பொறுத்துக் கொள்வது. But we don't like it. ஆனால் இதை நாம் விரும்புவதில்லை. Okay, so some people of course want to solve this problem. ஆனால் சில மனிதர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண விரும்புகின்றார்கள். So that means they want to get beyond death. அதாவது இந்த இறப்பு என்ற ஒரு நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைய விரும்புகிறார்கள். So the scriptures describe different methods by which we can do this. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் நாம் இத்தகைய ஒரு நிலையை, இறப்பற்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்காக பலவிதமான வழிமுறைகளை கூறுகின்றன. Of course, if we don't believe the scriptures, then we won't follow those processes. ஆனால் நாம் சாஸ்திரங்களை நம்பவில்லை என்றால் நாம் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்லை. If we believe the scriptures, then we have some hope of solving this problem of old age and death. ஆனால் நமக்கு சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த முதுமை, நோய் நொடி, இறப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வழி காணலாம். So the Vedic literature and the Bhagavad Gita give us some methods for doing that. வேத சாஸ்திரங்களும் பகவத்கீதையும் இவற்றை செய்வதற்கான சில வழிமுறைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றன. So one method is the process of Jnana Yoga. இதற்கான ஒரு வழி ஞான யோகம் என்று கூறப்படுகிறது. So this method says that you can escape from old age, death and birth, etc. By getting rid of our material body completely. இந்த வழிமுறை என்ன கூறுகின்றால், நாம் இந்த முதுமை, நோய் நொடி, இறப்பு என்றவற்றிலிருந்து விடுபட நாம் நம்முடைய சரீரத்தை விட்டு ஒழிக்க ஒரு வழிமுறையை கூறுகிறது. We stop the process of continual birth and death in the material world and we get liberation. தொடர்ச்சியாக பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைவதற்கான வழியை கூறுகிறது. So this of course is a common belief also in Buddhism. இத்தகைய ஒரு நம்பிக்கை பௌத்த மதத்திலும் உண்டு. In both these processes we stop the process of being born again. இந்த பௌத்த மதத்தில் நாம் மறுபிறவி எடுக்கும் வழியை தவிர்ப்பதை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. So if we're not born, we don't have a body like this. நாம் பிறப்பெடுக்க வேண்டால் நமக்கு இத்தகைய ஒரு லௌகிக சரீரம் கிடையாது. We don't have a body like this, we don't die. இத்தகைய ஒரு லௌகிக சரீரம் என்றால் நமக்கு இறப்பு என்பது இல்லை. So this is the process is outlined in the scriptures. இந்த இத்தகைய ஒரு வழிமுறை சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. But it does require some intelligence. ஆனால் இதற்கு சிறிது புத்தி தேவைப்படுகிறது. One has to study Upanishads, Vedanta Sutra, etc. ஒருவர் உபநிஷதங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்களை படித்து அறிய வேண்டியுள்ளது. And one has to practice detachment. மேலும் பற்றற்ற தன்மையை ஒருவர் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். Another way of doing this is the path of Ashtanga Yoga. மற்றொரு வழி என்னவென்றால் இதை செய்வதற்கு மற்றொரு வழி அஷ்டாங்க யோகம். And through this process again one stops the getting a material body again. இந்த வழிமுறையில் கூட இந்த லௌகிக சரீரத்தை பெறுவதற்கான வழியை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். So this process depends upon asanas, pranayam and meditation. இந்த வழிமுறை ஆசனங்கள், பிராணாயாம மற்றும் தியானம் செய்வதன் மூலமாக அடையப்படுகிறது. If one perfects this process, then one gets liberation from birth and death. இந்த வழிமுறையை ஒருவர் ஏற்பானால் அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைத்து முக்தி பெற வாய்ப்பு உண்டு. So the scriptures guarantee that yes, you practice these two methods, you can get liberation.
ஆகவே சாஸ்திரங்கள் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் என்பதை உறுதியளிக்கின்றது. The negative point is that these processes are very difficult. ஆனால் இதில் என்ன குறை என்றால் இந்த வழிமுறைகள் மிகவும் கடினமானவையாகும். Jnana yoga is a very intellectual process. ஞானம் யோகம் என்பது புத்தியை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு வழிமுறையாகும். And the process of Ashtanga yoga requires a great renunciation, such as living in the Himalayas in some cave for thousands of years. அஷ்டாங்க யோகம் என்றது பற்றற்ற தன்மையை பின்பற்ற வேண்டும், பிறகு கடினமான முயற்சியை தனிப்பட்ட ஒரு இடத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு நிலையை கொடுக்கின்றது. So in this verse, Krishna is offering an easier process. இந்த பதத்தில் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஒரு சுலபமான ஒரு வழியை நமக்காக கொடுக்கின்றார். If you want freedom from old age and death and birth and whatever, then you take shelter of me. That means you worship Krishna. அதாவது நீங்கள் முதுமை, நோய், நொடி, இறப்பு என்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுபட நினைத்தால் என்னிடம் சரணடையுங்கள், அதாவது கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள் என்பதை அவர் இங்கு வலியுறுத்துகிறார். So in other words, they get the same result but easier process. இதில் என்னவென்றால் அதே பலன் கிடைக்கின்றது, ஆனால் சுலபமான ஒரு வழிமுறையாகிறது. So an intelligent person, of course, will take the easier process rather than the difficult process. புத்தியுள்ள ஒருவன் இந்த சுலபமான வழியை கடினமான வழிக்கு பதிலாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். If you can get a medical degree without studying rather than studying for how many years, 10 years or 20 years or whatever you have to study to get a MD degree, then everyone would get the first degree rather than go through the study. நீங்கள் கடினமாக படித்து 6 ஆண்டுகள் 7 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகள் படித்து ஒரு மருத்துவ பட்டம் பெற வேண்டும் என்றால், அது இல்லாமல் படிக்காமலே பட்டம் கிடைக்கும் என்றால் அதையே அனைவரும் விரும்புவர். So an intelligent person will choose bhakti yoga, easy process, over difficult process like jnana yoga or ashtanga yoga. ஆகவே புத்திசாலியானவர்கள் இந்த சுலபமான பக்தி யோகத்தை கடினமான ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை விட ஏற்றுக்கொள்வார்கள். However, though bhakti yoga will give this freedom from birth and death, etc., this is not the main goal of bhakti. எப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகம் என்பது நமக்கு நோய், நொடி, பிறப்பு, இறப்பு என்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளித்தாலும் பக்தி யோகத்தின் முக்கியமான குறிக்கோள் இதுவல்ல. It is the main goal of jnana and yoga, and it takes a long time to accomplish. இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது ஞானம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தின் முக்கியமான குறிக்கோளாக அமையும். ஆனால் இது நீண்ட காலகட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. It is a secondary goal of bhakti. ஆனால் பக்தியிலோ இது இரண்டாம் பட்ச குறிக்கோளே ஆகும். And is easily accomplished. மேலும் இது மிகவும் எளிதாக அடையப்படுகிறது. In fact, it is said that you can get this liberation instantly through the process of bhakti. ஆகையால் இது இன்னும் கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக நமக்கு முக்தி என்பது மிகவும் எளிதாக ஒரு இரண்டாம் பட்ச குறிக்கோளாக கிடைக்கின்றது. So that sounds very astonishing. இது நமக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை தரக்கூடிய விஷயமாகும். If it's so easy, why doesn't everybody get liberation? இவ்வளவு எளிமையான ஒரு வழி என்றால் ஏன் அனைவரும் முக்தி அடைவதில்லை என்பது கேள்வியாகிறது. But if we look closely in the scriptures, then we find yes, it is very easily accomplished. ஆனால் சாஸ்திரங்களை கூர்ந்து கவனித்தமையானால் இந்த முக்தி என்பது மிக எளிமையாக அடையப்படுகிறது. However, some people don't have faith in the process, so they won't practice. எப்படி இருப்பினும் பல மக்களுக்கு இந்த வழிமுறையின் மீது நம்பிக்கை இருப்பதில்லை, ஆகவே அவர்கள் இதை பின்பற்றுவதில்லை. In other words, because they don't have faith in bhakti yoga, easy process, they'd rather practice difficult process. வேறு விதமாக கூறினால் எளிமையான பக்தி யோகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதனால் அவர்கள் கடுமையான மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்ற முயற்சிக்கிறார்கள். But if we look in the scriptures, which is the source of knowledge about jnana, ashtanga yoga and bhakti, then we'll find that yes, it is clearly stated that bhakti yoga very easily gives liberation. ஆகவே நாம் ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் ஆகியவற்றின் மூலமான சாஸ்திரங்களை அணுகி பார்த்தோமே ஆனால் அவை மிக எளிதாக பக்தி யோகத்தின் மூலமாக முக்தியை அடைய முடியும் என்பதை தெளிவாக கூறுகின்றன. So what is the cause of this getting material bodies, etc.? It is karma. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக சரீரம் பெறுவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் கர்மா என்பதாகும். And normally very difficult to destroy all the karmas, and therefore in jnana yoga and ashtanga yoga takes a long time.
இந்த கர்மத்தின் பலன்களை அளிப்பதற்கு மிக கடினம். ஆகவே தான் ஞானயோகம் அஷ்டாங்க யோகம் ஆகியவை மிக நீண்ட காலங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன. But in Srimad Bhagavatam, there's the story of Ajamil. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அஜாமிலன் என்பவனுடைய கதை கூறப்பட்டுள்ளது. So he was born as a Brahmin, but he became very sinful. அவன் பிராமணனாக பிறப்பெடுத்திருந்தாலும் பலவிதமான பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டான். And he did one fortunate thing. ஆனால் ஒரு அதிர்ஷ்டமான காரியத்தை செய்திருந்தான். He named one of his sons, his last son, the smallest son, Narayana. அது என்னவென்றால் தன்னுடைய இளைய மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரை சூட்டினான். And of course he was very affectionate towards that son. மேலும் அந்த மகனிடம் வெறும் பிரியமுடன் இருந்தான். So we'd often call out for that son, Narayana, Narayana. அடிக்கடி அந்த பையனை நாராயணா நாராயணா என்று கூப்பிட்டு கொண்டே இருப்பான். He was also very old when he had this son, and then he died. இவன் அஜாமிலன் மிகவும் முதிய வயதில் இந்த பையனை பெற்றெடுத்தான். பிறகு இறக்கவும் செய்தான், இறப்பை அடைந்தான். And when he was dying, he also called out for his son Narayana. இறக்கும் தருவாயில் தன்னுடைய மகன் நாராயணனை அழைத்தான். So something surprising happened. சில அதிசயத்தக்க விஷயங்கள் நடந்தன. When a person dies, then usually if he's very sinful, as Ajamil was sinful, then the servants of Yamaraj come and they drag him off to hell to get punished. சாதாரணமாக அஜாமிலனை போன்று பாவப்பட்ட மக்கள் உயிரை விடும் பொழுது யமதூதர்கள் வந்து அவர்களை அழைத்து செல்வார்கள். So the Yamadutas were coming because they knew that Ajamil did many sinful activities and we get an opportunity to punish him. யமதூதர்கள் அஜாமிலனை அழைத்து சென்று அவனை தண்டிக்க வந்து கொண்டிருந்தார்கள். But then a strange thing happened. The servants of Vishnu from Vaikuntha came and they stopped the servants of Yamaraj from taking him. ஆனால் ஒரு வித்தியாசமான செயல் நடந்தது. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து இந்த யமதூதர்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் அஜாமிலனை அழைத்து செல்வது. So the servants of Yama protested, said, "You cannot do this because we know this person definitely done so many sinful activities. He must be punished." யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்களிடம் மறுத்து பேசினார்கள். இவன் பாவப்பட்டவன், பலவிதமான பாவ காரியங்களை செய்தவன், ஆகவன் இவனை யமலோகத்திற்கு தான் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று வாதாடினார்கள். So the servants of Vishnu said, "Yes, he did many sinful activities. We don't disagree." விஷ்ணு தூதர்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆம், இவன் பல பாவ காரியங்களை செய்தான், நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றனர். But he chanted Vishnu's name, Narayana, because he named his son Narayana. ஆனால் இவன் நாராயணன், விஷ்ணுவினுடைய பெயரான நாராயணன் என்பதை அடிக்கடி உச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தான். ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரை சூட்டியிருந்ததால். But the servants of Yamaraj says he didn't mean Vishnu. He was only calling his son. ஆனால் யமதூதர்களோ இல்லை இல்லை, அவன் நாராயணனை உண்மையிலேயே அழைக்கவில்லை, அவனுடைய மகனை தான் அழைத்தான் என்று வாதாடினார்கள். He had no devotion. அவனுக்கு பக்தி என்பதே இல்லை என்றும் எடுத்து கூறினார்கள். Didn't believe in Vishnu. விஷ்ணுவை நம்பவில்லை என்றும் கூறினார்கள். But the servants of Vishnu said, that doesn't matter because our master Vishnu said anyone who chants the name in any condition, he gets saved from the servants of Yamaraj. ஆனால் விஷ்ணு தூதர்களோ எங்களுடைய எஜமானன் விஷ்ணு யார் எந்த ஒரு நிலையில் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு முறை என்னுடைய விஷ்ணுவின் நாமத்தை உச்சரித்தார்களானால் அவர்கள் யமதூதர்களிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள், விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறியுள்ளார் என்று சொன்னார்கள். So he chanted the name of Vishnu because he named his son Narayana, and that was enough to destroy all of his karmas. ஆகவே இவன் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரை சூட்டியதினால் அவன் அந்த பெயரை பலமுறை உச்சரித்து வந்ததினால் அவன் செய்த பலவிதமான பாவங்களிலிருந்தும் அவன் காப்பாற்றப்பட்டான். So it destroyed all those karmas which would give him hellish punishment. ஆனால் அவனுடைய பாவ செயல்களிலிருந்து ஏற்பட்ட கர்மங்களில் அனைத்தையும் இது அழித்து விட்டது. Not only that, it destroyed all of his other karmas that go on for many lives in the future. அது மட்டுமல்லாமல் பிற்பிறவியில் அவன் செய்யக்கூடிய பலவிதமான பாவகாரியங்களிலிருந்தும் அவனை காப்பதற்காக ஏதுவாக அமைந்தது. And in fact all the karmas were completely destroyed when he first said, I name my son Narayana. உண்மையில் கூறினால் அவன் செய்த பாவங்கள் அனைத்தின் விளைவுகளும் அவன் எப்பொழுது தன்னுடைய மகனை நாராயணன் என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று சொன்னானோ அப்பவே அழிந்து விட்டது.
So therefore, he chanted the name of Narayana accidentally, not out of bhakti, but he destroyed all of his karmas. ஆகவே இங்கு இவன் தற்செயலாகத்தான் நாராயணன் என்ற பெயரை உச்சரித்த போதிலும் அவன் செய்த பாவகாரியங்களின் பலன்கள் அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டன. So if we chant with devotion, then of course much more powerful. ஆகவே இது இப்படி இருக்க நாம் பக்தியுடன் நாராயணனுடைய பெயரை உச்சரித்தால் இது நமக்கு இன்னும் அதிகமான நல்ல விளைவுகளையே கொடுக்கும். So even without devotion one chants the name of the Lord, then one is immediately free from old age and death, etc. ஆகவே பக்தியுடன் ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணரது பெயரை உச்சரித்தால் அவனது முதுமை, நோய், நொடி, இறப்பு என்ற பலவிதமான துன்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றப்படுகிறான். But some people, they won't believe this. ஆனால் சிலர் இதை நம்புவதில்லை. So therefore they practice this more difficult method of Jnana Yoga or Astanga Yoga. ஆகவே தான் அவர்கள் மிகவும் கடினமான வழிகளான ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்றவற்றை கடைபிடிக்கின்றனர். But as I said, this is a secondary result which is easily achieved in bhakti. ஆகவே இது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இது பக்தியினால் அடையப்படும் இரண்டாம் பட்ச குறிக்கோளையாகும். In fact, in the devotional scriptures, it is said the devotees don't want liberation at all. உண்மையில் சாஸ்திரங்களில் பக்தர்கள் இந்த முக்தி என்பதை விரும்புவதில்லை என்று எடுத்து கூறுகின்றனர். They are very interested in something else. அவர்கள் விரும்புவது வேறு ஒன்று. And that is called prema. அது பிரேமை என்பதாகும். So this is pure bhakti. அதுவே தூய பக்தி. Pure affection for the Supreme Lord. தூய்மையான அன்பு, பகவானுக்குரிய தூய்மையான அன்பு. So this is all they aspire for. இதுவே இதுக்காகவே ஒரு பக்தன் பிரயத்தனிக்கின்றான். But in achieving that prema, automatically they also get freedom from birth and death. அந்த பிரேமை என்பதை அடைவதன் மூலமாக இரண்டாம் பட்சமாக இந்த கர்ம வினைகள் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதும் நடைபெறுகிறது. But they get a different result than those who practice jnana and astanga yoga. ஆனால் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஞான யோகம், கர்மயோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றுபவர்களிருந்து வித்தியாசமான ஒரு பலன் கிடைக்கின்றது. Persons who practice jnana yoga or astanga yoga, they get liberation. What happens? They merge in Brahman. ஞான யோகம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் முக்தி அடைந்து பிரம்மனில் ஒன்றரை கலக்கிறார்கள். So this is a very peaceful state which is eternal. இது மிகவும் அமைதியான நித்தியமான ஒரு நிலையே. But there is no perception, no form, no qualities, no activities. ஆனால் இந்த இடத்தில் ஒரு உருவமோ ஒரு தொடர்போ அல்லது ஒரு குணாதிசயங்களோ எவையுமே இல்லை. It is similar to nirvana in Buddhism. நிர்வாணத்துக்கு ஒத்த ஒரு நிலை. Simply absence of material existence. இந்த லௌகிக துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு அமைதியான நிலை, அவ்வளவே. What do the devotees achieve? ஆனால் பக்தர்கள் எதை பெறுகிறார்கள்? So a devotee who achieves prema attains liberation beyond the material world, no birth and death, but he enters into the spiritual world. ஆகவே பிரேமை என்பதை பெறும் பக்தன் இந்த முக்தி என்ற நிலையையும் கடந்து ஆன்மீக உலகத்தில் பிரேமை என்னும் நிலையை அடைகிறான். Just like we have a material world with forms, qualities, activities, etc., we have a spiritual world with forms, qualities, activities. எவ்வாறு இந்த லௌகிக உலகத்தில் ரூபம், செயல்கள், அதனுடைய பலன்கள் என்பவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதே போன்று ஆன்மீக உலகம் என்று உண்டு. அங்கும்
spiritual world, we develop relationships with Krishna and we develop bliss. எவ்வாறு இந்த லௌகிக உலகத்தில் நாம் வைத்துக்கொள்ளும் உறவுகளின் மூலமாக இன்பத்தை பெறுகின்றோமோ அதே போன்று ஆன்மீக உலகத்தில் முதற்கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் கொள்ளும் உறவின் மூலமாக நாம் பேரானந்தம் என்பதை நித்தியமாக பெறுகின்றோம். So the devotees practice bhakti and they achieve not only freedom from birth and death and old age and disease, etc., but they develop spiritual bodies beyond birth, death, old age, and disease, and they experience the highest bliss. ஆகவே பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் பக்தர்கள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள பிறப்பு இறப்பு நோய் நொடி என்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது அல்லாமல் முக்தி என்ற நிலையையும் கடந்து ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுடன் ஒரு நித்தியமான உறவை கொண்டு பேரானந்தம் என்பதை அனுபவிக்கின்றார்கள். So thus they attain something much superior to anything in the material world. ஆகவே இவர்கள் இந்த லௌகிகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எதையும் விட மேலான ஒரு ஆனந்தத்தை பெறுகின்றார்கள். Everything in this world subject to death, old age, disease, etc. ஆகவே நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்தோம், ஆனால் பிறப்பு இறப்பு நோய் நொடி முதுமை ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். But they also attain something superior to what the Gyanis and Yogis get, that is liberation. மேலும் இந்த ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் பெறும் முக்தியை விட அதையும் கடந்த ஒரு பேரானந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள் பக்தர்கள். So what is that superior thing? That is prema and bliss. இந்த பக்தர்கள் பெறும் அந்த உன்னதமானது பேரானந்தமும் நித்தியமான ஒரு தன்மையும் ஆகும். So therefore Krishna recommends the process of bhakti over process of karma yoga, jnana yoga or ashtanga yoga. ஆகவே தான் கிருஷ்ணர் ஞான யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் கர்மயோகம் ஆகியவற்றையும் விட மேலான பக்தி யோகத்தை பரிந்துரைக்கின்றார். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறவங்க தயவு செய்து கீழே இறங்கிடுங்க. அங்க யாரும்